निशाचर जाय तुम थारे, ओम निशाचर जाजु बिखारी। वारंवार आवी घटनाओं घटी पछी पर्वते कीधुं के नारद आमा छे ने आपणी प्रशंसा नहीं पण आमा आपणी हासी उडे छे। नारद ने मनोमन आम संकोच थयो, विश्व मोहिनी भागी गई अने आ हाडू हुं कहेवाय बधुं। नारद अने पर्वत बन्ने गामनी बहार तळावनी पासे आव्या अने ज्यां तळावमां मोढुं जोयुं त्यां तो हरिकृति हती। तळावमां तड़को होय एटले प्रतिबिंब देखाय आपणुं। ज्यां मोढुं जोयुं त्यां तो वांदरानी कृति हती। नारद के धत तेरी गई, आ शुं? अने आम एवो हळाहळ क्रोध उत्पन्न थयो भाई नारद ने। कापो ने तोय लोही नो निकळे। नारद नी आवी दशा अने एवा खीजाया फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। फरकत अधर कोपी मन माही, सपहि चले कमलापति पाही। हो फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। फरकत अधर कोपी मन माही, सपहि चले कमलापति पाही। याज्ञवल्क्य महर्षि कहे छे कि हे भरद्वाज जी, आज नारद नो पारो छटकी गयो, आम कापे तो लोही नो निकले, आवी जेनी दशा छे। अने एवा खीजाणा के हमणां ज वैकुंठमां जई भगवान ने श्राप आपी दो। हवे आने कोण समजावे? घणी वार आम कईक सामान्य एवो झगड़ो होय ने खीजाई गयो होय ने भाई, घरवाळा ने बीजू कई कही न हके एटले पछी अमथो वासण आवे तो एनो छूटो घा करे। कोईने कही ना हके एटले पछी आ ज दशा थाय। जे वस्तु हाथमां आवीने धाड़ करती फेंकीने काई नो होय दरवाजाने लातो मारतो जतो रहे। फरकत अधर कोपी मन माही, सपहि चले कमलापति पाही। देव साप की मरहि जाए, जगत मोरे उपहास कराए। देह साप की मरहि जाए, जगत मोरी उपहास कराई। याज्ञवल्क्य महर्षि कहे छे कि हे भरद्वाज जी, नारद एवा खीजाणा छे, हमणा श्राप आपी दो अने भगवान ने बाळीने भस्मीभूत करी दो, आवुं तो नारद मनमा विचारे छे। भगवान शिव कहे छे कि देवी, बराबर एज समये परमात्मा पण सरस मजाना एक रथमां बेसी विश्व मोहिनी ने अने लक्ष्मी ने बेने एक आजूबाजू बेसाडी छे। एक बाजू विश्व मोहिनी अने एक बाजू लक्ष्मी अने वच्चे भगवान अने रथ लईने बापू निकळ्या। प्रभु भगवान नो रथ जोयो अने नारद थी क्यांय रेवाय नहीं। अने आवी दशा थाय एटले हुं थाय भाई? एक तो यज्ञ चालू होय ने एमां घी होमी एटले हुं दशा थाय? नारद खीजाया के बस आ तमारो धंधो जोई लीधो अमे। भगवान ने जोया एटले तरत ज कानमांथी धुवाड़ा निकळवा मंड्या।
જોઈ લીધું ભગવાન પણ તમારું અમે આજ દશા કરવી હતી આખી દુનિયા વિશે મારી ફજેતી થઈ તમને ખબર નથી पर संपदा सकहु नहीं देखे तुमरे ईर्षा कपट विशेषी परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव ही मन ही करहु तुम सोई। याज्ञवल्क्य महर्षि કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી भगवान ने नारद कहे छे कि प्रभु तमारी आगळ में तमारा जेवू ज रूप मांग्यु तू पण दुनिया आखामां तमे मारी फजेती करावी जे रीते विश्व मोहिनीना वियोगमां हूँ तड़पू छू हे हरे आवो ज समय तमारा ऊपर पण पसार था। भगवान शिव कहे छे कि देवी नारदनु परम हित भगवान ઈચ્છે છે। परमात्मा ने पोताना भक्तनी चिंता छे एटले तो परमात्माए आ बधी ज वातथी नारदने वाकेफ कर्या। नारद परણવામાં माल નથી તમે જે દશામાં મારું ભજન કરો છો એમાં મસ્ત રહો પણ નારદે ભગવાનની વાત માની નહોતી પરિણામે આ બધા જ કારણો પરમાત્માને ઊભા કરવા પડ્યા છે। ભગવાન શિવ કહે છે કે દેવી રામ અવતારનું આ ચોથું કારણ છે। याज्ञवल्क्य महर्षि कहे छे कि हे भरद्वाज जी राम अवतारनु पांचमु कारण प्रताप भानुनी कथा छे। कई कई देश में सत्य केतु नामे एक राजा रहे छे जे सत्यनी धजा फरकावनारो छे। विश्व विदित एक कई कई देशो 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 सत्य केतु तहाँ बसई नरेशो सत्य केतु तहाँ बसई देशो तेज प्रताप बलशील बलवाना तेज प्रताप याज्ञवल्क्य महर्षि समझावे के हे भरद्वाज जी विश्व विदित कई कई देशु सत्य केतु तहाँ बसई नरेश तेज प्रताप बलशील बलवाना सत्य केतु राजा छे एटला बधा राजनीतिमां पोते कुशल छे। અને હે ઋષિ શ્રેષ્ઠ તેને બે દીકરા છે એકનું નામ પ્રતાપ ભાનુ છે બીજાનું નામ અરિમર્દન છે। ભાઈઓમાં પરસ્પર સ્નેહ છે સંપ છે। જેઠે હે સુત હિ રાજ નૃપદીના હરિહિત આપુ ગવન બનકીના। सत्य केतु प्रताप भानु ने राज कारभार सौंपी वन में गया छे कारण के योग्य राजवीनु कर्तव्य एने निभाव्યું છે। એ જ સાચો રાજા છે કે જે પોતાની પ્રજાનો હિત ચિંતક હોય। ભગવાન શિવ કહે છે કે દેવી સત્ય કેતુએ પ્રતાપ ભાનુને રાજ સોંપી પોતે તો વનમાં ગયા। રાજાનો મંત્રી જે છે એનું નામ એક ધર્મરુચિ છે। પ્રતાપભાનુ અરિમર્દન આ બે ભાઈઓ અને ધર્મરુચિ એ મંત્રી હતો એનું મંત્રી પદ રાજનો સલાહકાર હતો એટલે એનું મંત્રી પદ શરૂ રહ્યું છે। રાજાએ દિગ્વિજયો કર્યા છે બધી જ દિશાઓમાં પોતાનું સામ્રાજ્ય છે। નાના નાના ખંડિયા રાજાઓને પોતે જીતી લીધા છે છતાં પણ સંતોષ નથી। પુષ્કળ પૈસો થાય છતાં પણ માણસને સંતોષ ક્યાં છે।
છે? કોઈને પૈસો ઘટતો નથી, રકમ જ ઘટે છે. બરાબર ને? પૈસો કોઈને નથી ઘટતો, રકમ ઘટે છે. 50 લાખ વપરાઈ ગયા, એલા ભાઈ હવે ગયા, સારી રીતે જિંદગી માણી લીધી, આ જ કામમાં આવવાનું છે. એક શેઠ એને ત્યાં એક ભિખારી માંગવા આવ્યો. શેઠ, એક 5 દિવસનો ભૂખ્યો છું, કંઈક ખાવાનું આપો નહીં કે. શેઠ કહે કે અહીંથી જવા દે તો, કંઈ ખાવાનું નથી. ભિખારી કહે છે કે શેઠ તમને કઈ દયા આવે છે કે નહીં? શેઠ કહે દયા જેવું મારામાં કાંઈ નથી, તું જવા દે તો. ભિખારી કહે કે શેઠ કઈ વાંધો નહીં, શિયાળો છે, જૂના કપડા હોય તમારા તો એ આપો, તો 2 કપડા પહેરીને આ ઠંડીથી મારી તો રક્ષા થાય. શેઠ કહે કે એ નથી. શેઠ 1 રૂપિયો આપો. શેઠ કે તને ના નો પાડી, 1 રૂપિયો નથી. ભિખારી કહે કે શેઠ 10 કરોડના બંગલામાં રહ્યો છો, રૂપિયો નથી. શેઠ કહે તને કીધું નહીં, 1 રૂપિયો નહીં મળે, જા. ભિખારી બહુ તૈયાર હતો. શેઠને કહે કે શેઠ એક કામ કરો ને, મારી સાથે ચાલો ને. શેઠ કહે કે ક્યાં? તમે આવો તો ખરા. આ ભિખારીને શેઠ 2 રોડ ઉપર આવ્યા. રોડ ઉપર ભિખારી શેઠને કહે કે શેઠ આ ધૂળની ઢગલી છે, એમાંથી મુઠ્ઠી ભરો અને મારા પાત્રમાં નાખો. શેઠ કહે કે ભિખારી આ ધૂળની મુઠ્ઠી હું તારા પાત્રમાં નાખું, એમાં તારું શું વળશે? ત્યારે ભિખારીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે શેઠ મારું તો કાંઈ નહીં વળે, પણ તમારો હાથ તો વળશે ને. મારું કાંઈ નહીં વળે, તમારે કઈ વાંધો નહીં, પણ તમારો હાથ તો વળશે ને. કાલ સવારે કોઈ આવશે તો એને તમે કંઈક તો આપશો ને. સંતોષ ક્યાં છે માણસને? યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, સપ્તદીપ ભુજ બલબ સખીને લે લે દંડ છાંડી નૃપદીને सकल अवनी मंडल ते ही काला एक प्रताप भानु महिपाला। એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહેતા કે એ સંપત્તિ નથી કે જે સંપત્તિ ઊંઘ હરામ કરી નાખે। ભગવત કૃપાથી સદલક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ હોય, લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી લેવી એ મહત્વનું નથી, પણ પ્રાપ્ત થયેલી લક્ષ્મીને સાચવી જાણવીને આ બહુ મહત્વનું છે। ભગવાન શિવ કહે છે કે દેવી, યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, રાજા પ્રતાપ ભાનુ દાન આપે છે, શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરે છે, દિન પ્રીતિ દેઈ વિવિધ વિધિ દાના, સુનઈ શાસ્ત્ર બરવેદ પુરાના। સારા એવા દાનો પણ આપે છે, શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરે છે, પોતે જે કાંઈ પણ કરે છે નારાયણને સમર્પિત કરે છે। કર્મનો ભાર ન રખાય ક્યારે। જે કાંઈ પણ આપણે સત્કાર્ય કરીએ, ભગવાનની આગળ માળા કરીએ, એકાદો હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરીએ, રોજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી કે હે પ્રભુ, આ તને હું અર્પણ કરું છું, એટલે હું ક્યારેય ભરાવ નહીં, હું ખાલી જ રહેવો જોઈએ, અને ખાલી હોઈએ ને તો જ ભગવત કૃપા વિશેષ બનતી રહે। યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, એકવાર રાજા વનમાં શિકાર કરવા માટે ગયા છે। કાલ કેતુ નામનો એક માયાવી અસુર એ ભૂંડનો વેશ બનાવી આગળ દોડ્યો જાય છે। મધ્યાહનનો સમય થઈ ચૂક્યો હતો। પ્રતાપ ભાનુને રાજ્યમાં પરત ફરવાનો સમય થઈ ચૂક્યો હતો, પણ બરાબર એ જ સમયે કાલ કેતુ નામે માયાવી એ ભૂંડનું રૂપ લઈ અને પ્રતાપ ભાનુની નજરમાં પડ્યો, અને પ્રતાપ ભાનુ એની પાછળ
ગાઢ જંગલમાં નીકળી ગયા છે. ભયંકર તૃષા લાગી છે, ઘોડાને પાણીની તરસ લાગી છે. ક્યાંય પણ પાણી ન મળ્યું. વનમાં ફરતા ફરતા એક આશ્રમ જોયો છે. પ્રતાપ ભાનુના મનમાં થયું કે ઓહો, પાણીની તરસે લાગી છે, આ સામે આશ્રમ દેખાય છે, ચાલને જાઓ, ત્યાં કોઈક તો હશે મને પાણી પાસે. બરાબર આ જ સમયે બીજા જે ખંડિયા રાજાઓને જીતી અને પ્રતાપ ભાનુએ દિગ્વિજય કરેલો હતો, આમાંનો એક સાધુનો વેશ લઈને ત્યાં બેસી ગયો છે. જોઈ લીધો કે આ પ્રતાપ ભાનુ, આને અમારી સંપત્તિ લૂંટવી લીધી, અમારું રાજ્ય લૂંટવી લીધું. પણ પ્રતાપ ભાનુ ન ઓળખી શક્યો. કપટ મુનિએ રાજાને સરોવર બતાવ્યું, જળપાન કરાવ્યું. કપટ મુનિ પછી કહે છે કે ભાઈ બેસ. મુનિએ પૂછ્યું કે તું કોણ છે? હવે રાજનીતિમાં એક એવો ધર્મ છે કે રાજા કદાચ કોઈ જગ્યાએ અજાણી જગ્યાએ ભૂલો પડ્યો હોય તો ક્યારેય પોતે પોતાનું સત્ય વૃત્તાંત ન બતાવવું, રાજનીતિનો આ એક ધર્મ છે. એ ન્યાયે નામ પ્રતાપ ભાનુ અવનીશા, નામ પ્રતાપ અવનીશા, तासु सचिव में सुना हो मुनीषा, तासु सचिव में सुना मुनीषा. याज्ञवल्क्य महर्षि કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, પ્રતાપ ભાનુ આ મુનિને કહે છે કે હે મુનિ, પ્રતાપ ભાનુ જે છે એ અમારા રાજ્ય, એ અમારા રાજા છે અને હું એનો સચિવ. તાસુ સચિવ મેં સુનહુ મુનીષા, હું એનો સચિવ છું. फिर हरे जाय भुलाई, रे उपरे भुलाई, बड़े भाग देखे उपद आई, बड़ भाग देखे उपद आई. परिचय ना आप्यो पण कपट मुनि बोले કે જો તારું નગર અહીંથી 70 યોજન દૂર છે, તારે રાત્રિ તો રોકાવી પડશે અહીંયા. તું ભલે ગમે એટલું છુપાવે પણ મેં તને ઓળખી લીધો છે, તારું નામ પ્રતાપ ભાનુ જ છે. પ્રતાપ ભાનુને વિશ્વાસ બેસી ગયો કે મારું મુનિ આમ છે તો જાણકારો. રાજન બહુ બરાબર, મેં તને ઓળખી લીધો છે, કારણ કે હું મારી યોગ શક્તિ દ્વારા જાણી લઉં છું કે તું કોણ છે. आदि सृष्टि उपजहि विधिदाई, कपट मुनिए बात कीधी કે રાજન, આ સૃષ્ટિની જ્યારથી ઉત્પત્તિ થઈ એની હારવાર જ મારી ઉત્પત્તિ થઈ. આજ સુધી હું આજ સ્થિતિમાં છું, હું નથી વૃદ્ધ થતો. આ એક જ સ્થિતિમાં જ્યારથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારથી હું અહીંયા બેઠો છું. પ્રતાપ ભાનુને એમ થયું કે ઓહો, આ સંત તો બહુ મહાન છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, જે પ્રતાપ ભાનુ ભગવાનના ચરણારવિંદમાં વંદના કરતો હતો, આજ એ જ કપટ મુનિના પગમાં પડીને કહે છે કે ઓહો મુનિવર, સમય માણસનો ક્યારેક કેવો વિપરીતતા વાળો આવે છે. સત્ય કેતુનો દીકરો પ્રતાપ ભાનુ, હવે જો એની દશા આવી થતી હોય તો હું અને તમે આજે કોઈકની જાળમાં ફસાય એમાં કઈ નવું નથી. કપટ મુનિએ એવું ષડયંત્ર રચ્યું, એની જાળમાં આ પ્રતાપ ભાનુ ફસાઈ ગયો છે. अब प्रसन्न में संशय नाही,
માંગુ જો ભૂપ ભાવ મન માહી. જે ભગવાન પાસે માગે છે આજ કપટ મુનિના પગ પકડીને કહે છે, જરા મરણ દુઃખ રહિત તનુ સમર જીતે જન કો, એક છત્ર રિપુહીન મહી રાજ કપલ સત હો. મહારાજ, હું છે ને ક્યારેય વૃદ્ધ ન થાવ આવી તમે મારા ઉપર દયા કરો. પ્રતાપ ભાનુ કહે છે કે હું ક્યારેય વૃદ્ધ ન થાવ આવી મારા ઉપર દયા કરો. હું આ પૃથ્વી ઉપર 1000 કરોડ વર્ષ સુધી રાજ્ય કરું. કપટ મુનિ બોલે કે રાજન, તું જે બોલે છે ને એ પ્રમાણે જ થાય, પણ પેલા એક વિધિ કરવો પડે. રાજા કહે છે કે પ્રભુ આપ આજ્ઞા તો કરો. કપટ મુનિના પગમાં પડી અને પ્રતાપ ભાનુ એમ કે હું વૃદ્ધ ન થાવ, 1000 કરોડ વર્ષ સુધી હું મૃત્યુ ન પામું. હું રાજ્ય ભોગવતો રહું. કોઈને મરવું નથી અને કોઈને વૃદ્ધ થવું નથી. આપણે આજે નહીં, માથામાં સફેદ આવી ગયા હોય ડાય લગાવી લઈએ, આમ થઈ જાય ટકાટક. પણ ડાય લગાવે એ બેદી સારું લાગે, અઠવાડિયા પછી દશા જોવો ને તો આમ હાવ કાબરો ચિત્રો લાગતો હોય. પેલા તો કાળા થઈ જ ગયા હોય, પણ ઓલા નવા ઉગે, હવે ઉગે એને કોણ પૂગે? એટલે જે દશામાં ભગવાન રાખે ને એમાં મજા કરવી, આ આપણો સિદ્ધાંત છે ભાઈ. માથામાં તો ઠીક, પણ મૂછોમાંય લગાડ. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ સમજાવે છે કે હે ભરદ્વાજજી, કપટ મુનિ કહે છે કે રાજન એક ઉપાય છે, હું જાણું છું એ ઉપાય. હું રસોઈ બનાવું અને બ્રાહ્મણો જમે. અન્ન સો જે જે ભોજન કરઈ, સોઈ સોઈ તવ આયુષ અનુસરઈ. બ્રાહ્મણો જમે, બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ તને પ્રાપ્ત થાય એટલે તારી આયુષ્ય વધે. અને જે જે બ્રાહ્મણો જમે એ તને આશીર્વાદ આપશે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, આ બાજુ કપટ મુનિએ એ વાત જાણી લીધી કે આને કુળ સહિત જ વિનાશ કરવો છે આપણે. એટલે આપણે રસોઈ એ એવી બનાવીએ, બ્રાહ્મણો એ ભૂલથી જ રસોઈ ખાઈ જાય અને પછી બ્રાહ્મણોનો શ્રાપ આને થાય તો જ આ પ્રતાપ ભાનુનું મૃત્યુ થાય, નહીતર આ મરે એમ નથી. એટલે શ્રીજી મહારાજ કહેતા કે અમે એક તો ભક્તથી બહુ ડરીએ છીએ. ગરીબ બ્રાહ્મણ એની હાય લાગી જાય તો એનાથી અમે બહુ ડરીએ છીએ. ક્યારે ભક્ત દ્રોહ થાય, મહારાજ કહે છે કે અમને પસંદ નથી. કોઈક ગરીબની હાય લાગી ગયો હોય તો માણસનું નિકંદન નીકળી જાય, કુળે સહિત એનો વિનાશ થઈ જાય. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, આ બાજુ આ માયાવીઓએ એવી અનિષ્ટ રસોઈ બનાવી, બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા
અને પરિણામ પછી એ આવ્યું કે બ્રાહ્મણોએ જ્યાં જમવાની શરૂઆત કરી ત્યાં આકાશવાણી થઈ અને આકાશવાણીએ એવું કીધું, ભયઉ રસોઈ ભૂસુર માંસો સબ દ્વિજ ઉઠે માની વિશ્વાસો, ઈશ્વર રાખા ધર્મ હમારા જે હસી તે સમેત પરિવારા, સંબંધ મધ્ય નાશ થવઈ જલદાતા ન રહી કુલ કોઈ. એવો શ્રાપ આપ્યો છે બ્રાહ્મણોએ કે તારા કુળમાં તને કોઈ પાણી પીવડાવનારો પણ નહીં વધે, જા કુળે સહિત તું નાશ થાય. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, વિપ્ર શ્રાપ થવાના કારણે ભરદ્વાજ સુनु જાહી જબ હોઈ વિધાતા બામ, ધોરી મેરુ સમજનક જમતાહી વ્યાન સમદામ. ભાગ્ય જ્યારે વિપરીત થાય ને ત્યારે ધૂળ મેરુ પર્વત જેવી લાગે છે, નાનું એવું રજકણ હોય તો એ બહુ મોટું પહાડ જેવું લાગે છે. કાલ પાય મુનિ સુન સોઈ રાજા, ભયઉ નિસાચર સહિત સમાજા. દસ સિર તાહી વિષ ભોજ દંડા, રાવણ નામ બિરબરી દંડા. આ પ્રતાપ ભાનુ જે હતો એ જ બીજા જન્મમાં રાવણ થયો છે. એનો ભાઈ અરિમર્દન હતો એ જ કુંભકર્ણ થયો, અને પ્રધાનમંત્રી જે ધર્મ રૂચિ હતો એ વિભીષણ થયો છે. આ રામ અવતારનું પાંચમું કારણ છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, હવે ભગવાન આ લોક ઉપર પધાર્યા, એના જન્મની હું તને કથા સંભળાવું. પરમેશ્વર આ લોક ઉપર શા માટે આવે છે? પોતાના ભક્તને પ્રેમ પ્રદાન કરવા માટે પ્રભુ આવે છે, પોતાના ભક્તોને લાડ લડાવવા માટે આવે છે, કોઈકનું માતૃ વાત્સલ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાન બાળક બની અને આવે છે, કોઈકને દીકરાનો ભાવ પૂર્ણ કરાવવા માટે એ પરમાત્મા નાની એવી કૃતિ ધારણ કરીને આ લોક ઉપર આવે છે. પોતે સર્વત્ર છે, સર્વવ્યાપી છે, છતાં પણ એ નાના એવા બાળક બની અને આ લોક ઉપર આવે છે. એની પાછળનું જો કોઈ કારણ હોય તો માત્ર ને માત્ર પોતાના ભક્તનો પ્રેમ પ્રદાન કરવા માટે પ્રભુ આવે છે, પોતાના ભક્તોને પ્રેમ આપવા માટે આવે છે અને પોતાના ભક્તનો પ્રેમ લેવા માટે આવે છે. ભગવાન એ પ્રેમનો ભૂખ્યો છે, અને વાસ્તવમાં પ્રેમ એનું જ સાચું નામ છે કે જેમાં કોઈ દિવસ કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષાઓ હોતી નથી. પ્રીત તહાં પડદા નહીં, પડદા તહાં નહીં પ્રીત, પ્રીત પડદા દો રહે વો પ્રીત કી નહીં રીત. છાશ પીવીને દોણી હંતાડવી છે, આવું ન ચાલે. કોઈકની પાસે કઈક વસ્તુની અપેક્ષા રાખવી છે અને પાછા તમે સજ્જન બતાવો, આવું ન ચાલે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, રાવણ, કુંભકર્ણ અને વિભીષણે એવી સાધના કરી અને બ્રહ્માજી પાસેથી વરદાનો મેળવા છે. રાવણે બ્રહ્માજી પાસેથી વરદાન એ મેળવ્યું કે હું મનુષ્ય અને વાનર એના સિવાય કોઈના હાથે હું મરાવું નહીં. કુંભકર્ણએ વરદાન એવું માંગ્યું
કે મને ઇન્દ્રાસન પ્રાપ્ત થઈ જાય, પણ માં સરસ્વતી જીવાગ્રે બેસી ગયા, ઇન્દ્રાસનની જગ્યાએ નિંદ્રાસન મંગાઈ ગયું. વિભીષણજીની માગણી બહુ સાત્વિક છે, બહુ દિવ્યતા વાળી છે. એણે એવું માંગ્યું કે બસ ભગવત સ્વરૂપમાં મારું મન અવિચળ રહે, ભગવત સ્વરૂપનો પ્રેમ માંગ્યો છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, ચલત દસાનન ડોલત અવની, ગરજત ગર્ભ સુવહી સુર રવની. रावण आवत सुनओ सको देवन तके मेरु गिरिखो. ए चालतो होय तो मेरु पर्वते डगवा मंडे. आवो महान, आवो शक्तिशाળી. शिवनु नाम ले અને ભગવાન સદાશિવ હાજર થઈ જાય. રાવણ શિવ તાંડવ બોલે અને ભગવાન શિવ પોતે મન મૂકી અને નૃત્ય કરે. આવો રાવણ છે. એટલે અસુરો હતા એ કઈ જેવા તેવા તો નહોતા. એ બહુ સાધના કરતા, બહુ તપ કરતા અને મહેનતથી મેળવેલું એ પોતે વાપરતા. એમને પરબારું લેવાની વૃત્તિ નહોતી. આપણે તો હાવ પરબારાય નમઃ, આવ મળ્યું નથી, જવા દીધું નથી, લીધું નથી. એ લોકો મહેનત કરતા પણ ઉપયોગ અલગ રસ્તે કરતા. ભગવાનને આ પસંદ નહોતું. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, કિન્નર સિદ્ધ मनुज सुर नागा, हठी सब ही के पथही लागा. ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारी, दस मुख बस बरती नर नारी. વૈદિક સંસ્કૃતિઓનો નાશ રાવણ કરવા લાગ્યો છે. બસ રાવણના માણસો શૂરપંખા, તાડકા, ખર દૂષણ વગેરે રાક્ષસો દંડકારણ્યમાં રહી ઋષિ મુનિઓને મારવા લાગ્યા છે, યજ્ઞનો નાશ કરવા લાગ્યા છે. જે ઋષિઓ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે યજ્ઞો કરતા હોય, સમાજ હિત માટે યજ્ઞો કરતા હોય, આ રાક્ષસો આવી એ યજ્ઞ વિધ્વંસ કરે. પૃથ્વી ત્રાહિમામ ત્રાહિમામ પોકારી રહી. એટલા બધા અત્યાચારો વધ્યા છે. ઋષિ મુનિઓ એને ભક્તિ કરવાની, રાવણના રાજ્યમાં કોઈ દિવસ છૂટ ન મળે. તમારે ભક્તિ કરવી હોય તો રાવણની કરો, બીજા કોઈનું નામ ન લેવું. તમારે યજ્ઞ કરવા હોય તો રાવણના કરો, બાકી વિષ્ણુના યજ્ઞ ન થવા જોઈએ. કારણ કે ભગવાન આરે જેને શત્રુતા છે. ગિરિ સરી સિંધો ભાર નહીં મોહી, જસ મોહી ગરઉ એક પર દ્રોહી. गिरि सर सिंधु भर नहीं मोही, जिस मोहि गरु एक पर द्रोही. गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरऊ एक पर दोही. गिरि सर सिंधु भर नहीं मोही, जिस मोहि गरु एक पर द्रोही. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, બરાબર એ જ વખતે પૃથ્વી ત્રાહિમામ પોકારતી ગઈ. પાપનો ભાર સહન ન થયો. ગાયનું રૂપ લઈ અને પૃથ્વી બ્રહ્માની પાસે આવી. બ્રહ્માની પાસે આવી અને પૃથ્વી માતા ભૂદેવી એ પોતાનું દુઃખ વર્ણવે છે કે પ્રભુ,
પૃથ્વી ઉપર મને ભાર જો લાગતો હોય ને તો આ અધર્મીઓનો લાગે છે, પાપીઓનો લાગે છે. બ્રહ્માજી આશ્વાસન આપ્યું કે તું દુખી ન બનીશ. આપણે ભગવાનની પાસે જઈ અને આપણે કંઈક સલાહ લઈએ. કહું પાય પ્રભુ કરઈ પુકારા. દેવો ઋષિઓ બ્રહ્માજી બધાએ સાથે મળી ભગવાન શિવની પાસે આવ્યા છે. ભગવાન શિવની આગળ આવી ઋષિઓએ પૃથ્વીનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે કે મહાદેવજી, બાપ આપ તો ભોળિયા દેવ છે, તમે તો દેવાદી દેવ છો પ્રભુ. આ પૃથ્વી ગાયનું રૂપ લઈ અમારી પાસે ફરિયાદ કરવા આવી. અમે દેવોની પાસે ગયા, દેવોની સાથે પૃથ્વીને લઈ અમે બ્રહ્માજીની પાસે ગયા. બ્રહ્માએ સહિત અમે તમારી પાસે આવ્યા છીએ. ભગવાન આપ કંઈક કૃપા કરો. પૃથ્વી ઉપર થયેલો અત્યાચાર, પૃથ્વી ઉપર થયેલો આ અન્યાય, વધેલો ભાર હે પ્રભુ એને તમે દૂર કરો. ભગવાન શિવજી કહે છે કે જો આપણે બધાય ભેગા થયા છીએ, અનાયાસે આજે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ, તો ચાલો ને આપણે પરમાત્માને જ યાદ કરી અને એની આગળ જ આપણું દુઃખ આપણે વર્ણવીએ. આ વાત મને તમને એ શીખવે કે આપણું સ્વતઃ પોતાનું જે દુઃખ હોય, પરિવારનો ક્લેશ હોય, તો એને જ્યાં ને ત્યાં વાટશો નહીં, જ્યાં ને ત્યાં સમાજની સામે એને પ્રકાશિત ન કરશો. ભગવાનની આગળ જઈને ફરિયાદ કરવી કે હે પ્રભુ આ દુઃખ છે મારી ઉપર. ચોક્કસ નવી કંઈક તમને ચેતના પ્રાપ્ત થશે. બધાએ ભગવાન શિવને કહે છે કે પ્રભુ તમે એમ કહો છો કે આપણે બધાએ જઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ તો ભગવાન મળે ક્યાં? હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના. હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના. પ્રેમથી પ્રગટ હોઈ મે જાના. પ્રેમથી પ્રગટ હોઈ મે જાના. હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના. હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના. ભગવાન શિવે જવાબ આપ્યો કે પરમાત્મા સર્વ વ્યાપક છે, હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના. પ્રેમથી પ્રગટ હોય મે જાના. દેશ કાલ દિશી વિદેશ માહી. દેશ કાલ દિશી વિદેશ માહી. કહું સો કહા જહાં પ્રભુ નાહી. કહું સો કહા પ્રભુ કહા નાહી. ભગવાન શિવ કહે છે કે તમે એ તો બતાવો કે ભગવાન ક્યાં નથી, ક્યાં ભગવાન નથી. ચરાચરમાં પરમાત્માનો વાસ છે. ખૂનીના ખંજરો માતો, પ્રિયાના ચુંબનો માતો, હરે હર ગર્જના માતો, રહ્યો પીકોતર અવધૂત. ખૂનીના ખંજરો માતો, પ્રિયાના ચુંબન માતો, હરિની ગર્જના માતું રહે પિંકજ માતું. ગુલાબી ગાલમાં હસતો, છયાની હાડમાં વસતો. ગુલાબી ગાલમાં હસતો, ક્ષયની હાડમાં હસતો. કદી રોગી સમો રડતો, અગમ લીલા કરી અવધૂત. કદી રોગી સમારતો, અગમ લીલા કરી અવધૂત. કદી રોગી સમો રડતો, અગમ લીલા કરી અવધૂત. કભી રોગી સમારતા, અગમ લીલા કરી અવધૂત. દીના કંદરો માતો, પ્રિયાના ચુંબનો માતો. ખૂનીના ખંજરો માતો, પ્રિયાના ચુંબનો માતો. ભગવાન શિવજી કહે છે કે હે બ્રહ્માજી, પરમાત્મા ચરાચર જગતમાં વ્યાપ છે. એક વસ્તુ બતાવો કે જેમાં પરમેશ્વર ન હોય.
એક તત્વ એવું બતાવો કે જેમાં પરમાત્મા તત્વ ન હોય, એક અણુ એવો બતાવો કે જેમાં પરમેશ્વરનો સહવાસ ન હોય. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિશન્ન વિષ્ટો. બ્રહ્માદિક દેવો એણે શિવજીની સલાહ લઈ બધાએ ભગવાનને યાદ કર્યા છે કે પ્રભુ હવે તો બસ, તમારા સિવાય અમારો કોઈ ઉદ્ધાર નથી, તમારા સિવાય કોઈ અમારો હવે રસ્તો નથી. ભગવાન આપ જો બચાવો તો જ અમે શાંતિથી જીવી શકીએ. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, બ્રહ્માદિક દેવોએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે, આર્ત ભાવથી ભગવાનની પ્રાર્થના કરી છે. મહારાજ, આ પૃથ્વી ઉપર દુઃખ આવી પડ્યું છે અને તમે બચાવો. વેદ મર્યાદાઓ નષ્ટ થઈ છે, યજ્ઞો થતા બંધ થયા છે. હે કરુણાના સિંધુ, હવે કઈક કૃપા કરી સમગ્ર ત્રિલોકીનું પરમ શ્રેય થાય આવી તમે કઈક દયા કરો. બ્રહ્માદિક દેવોએ સ્તુતિ કરી ત્યારે એ જ વખતે આકાશવાણી થઈ. જની ડર પહુ મુનિ શોધ સુરેશા, જની ડર પહુ મુનિ સિંધુ સુરેશા, જની ડર પહુ મુનિ શોધ સુરેશા, જની ડર પહુ મુનિ સિંધુ સુરેશા, તુમહી લાગી કરઉ નરવેશા, તુમહી લાગી અંશન સહિત મનુજ અવતારા લેવન દિસ બંધ ઉદારા, સહિત મનુ અવતારા લે ઉદિન કર બંધ ઉદારા, અંશ સહિત મનુજ અવતારા લે ઉદિન કર બંધ ઉદારા, સહિત મનવ અવતારા લે ઉદિન કર બંધ ઉદારા, જની ડર પાઉ મુનિ શોધ સુરેશા, જની ડર પહુ યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, બરાબર એ જ સમયે આકાશવાણી થઈ અને આકાશવાણીએ એવી સૂચના કરી કે બસ હવે તમારા બધાયના દુઃખોને મટાડવા માટે બસ ટૂંક સમયમાં હું મારા અંશોય સહિત આ લોક ઉપર પ્રગટ થઈ તમારા દરેક ઉપર પડેલા દુઃખો એટલે હું નાશ કરીશ. ભગવાન શિવ કહે છે કે હે દેવી, ભગવાને વિચાર કર્યો કે બસ હવે ટૂંક સમયમાં મારે અવતરણ કાર્ય કરવું છે. દરેક દેવતાઓને ભગવાને આજ્ઞા કરી કે તમે એક કામ કરો, હું તો જન્મ લેવાનો જ છું મારા અંશોય સહિત, પણ તમે તમારી સુંદરતાનો ત્યાગ કરી અને તમે પણ મારી સાથે જન્મ ધારણ કરો. હું પ્રગટ થઈ અને તમારા બધાયના દુઃખોનો નાશ કરવાનો જ છું, પણ તમે પણ મારી સાથે જન્મ ધારણ કરો. તમે પણ યોગ્ય દંપતીની શોધ લઈ કોઈ સારું એવું ઘર શોધી અને એમાં તમે પણ જન્મ લો. ત્યારે બધાયથી પહેલા ભગવાન સદાશિવે પોતાની તૈયારી બતાવી કે પ્રભુ તમે આવો એ પહેલા આ લોકો જન્મ લે કે ન લે પણ આપણી પહેલી જ તૈયારી છે. શંકર સુવન કેસરી નંદન તેજ પ્રતાપ મહાજગવંદન, શંકર સુવન કેસરી નંદન તેજ પ્રતાપ મહાજગવંદન, શંકર સુવન કેસરી નંદન તેજ પ્રતાપ મહાજગવંદન, શંકર સુવન કેસરી નંદન તેજ પ્રતાપ મહાજગવંદન. ભગવાન શિવ કહે છે કે પ્રભુ હું મારી સુંદરતાનો ત્યાગ કરી અને હું પણ જન્મ ધારણ કરીશ. હનુમાનજી મહારાજને આપણે શંકર સુવન કહીએ છીએ. શંકર સુવન કેસરી નંદન, હનુમાનજી મહારાજ કેસરી નંદન પણ છે.
શિવજીના પણ એ દીકરા છે, પવનના એ પુત્ર છે। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। 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 याज्ञवल्क्य महर्षि કહે છે કે હે ભરદ્વાજ, બરાબર પરમાત્મા એની આજ્ઞા થતાની સાથે જ બ્રહ્માજીએ દેવોને આજ્ઞા આપી કે તમે પણ પ્રભુના અવતરણ કાર્યમાં મદદ થવા માટે કોઈ વાનર યોનિમાં, કોઈ રીછ યોનિમાં જન્મ લ્યો। દેવો દ્વારા વાનર અને રીછ જાતિમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જન્મ લેવાના શરૂ થયા છે। ભગવાન શિવ કહે છે કે દેવી આવો, હવે હું તમને રામ જન્મ એના તરફ લઈ જાઉં। अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ। वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। अवधपुरी रघुकुल मनिराहो, अवध। ભગવાન એની આજ્ઞા થતાની સાથે દરેક દેવતાઓ રીછ અને વાનર યોનિમાં જન્મ લેવા માંડ્યા છે। યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। રઘુકુળ શિરોમણી મહારાજ દશરથ સુરવીર એવા હતા એ પોતે। એમ કહેવાય છે કે દેવાસુર સંગ્રામ વખતે દેવતાઓને પણ દશરથ મહારાજે સહાય કરી છે। આવા રાજા શક્તિશાળી છે। અયોધ્યા બહુ પવિત્ર છે। પવિત્ર સરયુ એ ત્યાંથી ખળખળાટ કરતી વહી રહી છે, જે સમગ્ર માનવ સમાજને પવિત્ર કરનારી આ નદી છે। યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજી, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। બહુ અદ્ભુત મહારાજ દશરથ એનો પરિવાર છે। કૌશલ્યા, કૈકેયી અને સુમિત્રા આ ત્રણ રાણીઓ છે। બહુ અદ્ભુત પ્રેમ છે। રાજા એટલું બધું સુખમય જીવન જીવે છે। સુંદર રાજકારભાર ચાલે, મહામંત્રી પદે સુમંત છે। જેના કુળ ગુરુ વશિષ્ઠજી છે। ભગવાને આપેલું બધું જ છે, પણ મોટામાં મોટી ચિંતા એક એવી છે, સંપત્તિ પુષ્કળ છે પણ સંતતિ નથી। માનવ જીવનમાં મોટામાં મોટો પ્રશ્ન જો કોઈ સતાવતો હોય તો આ છે, સંપત્તિ પુષ્કળ છે, સંતતિ નથી। રાજા એટલા બધા મનથી દુખી છે, પણ કોઈને કહી શકતા નથી। મનોમન રાજા વિચાર કરે, ભગવાનની કૃપાથી આપેલું મારી પાસે બધું જ છે। સારો એવો પરિવાર આપ્યો, સારા એવા મંત્રી આપ્યા, સારા એવા કુળ ગુરુ મને આપ્યા। માત્ર ને માત્ર ઘટતું હોય, મારે ત્યાં સંતતિ નથી, મારે ત્યાં પુત્ર સુખ નથી। યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજી, પ્રજામાં પણ આજ પ્રશ્ન એક ઉદ્ભવ થયો છે
કે આજે તો માની લ્યો કે મહારાજા દશરથ છે, કાલ સવારે આ અયોધ્યાનું ભાવિ કોણ, આપણી અવધ કોના હાથમાં રહેશે? હજુ રાજા પોતાની પ્રજાને કોઈ યોગ્ય ઉત્તરાધિકારી નથી આપી શક્યા. એકવાર મહારાજ દશરથ રાતે સૂતા જ અચાનક ઊંઘ ઉડી ગઈ છે. જાગી ગયા છે પોતે. વિચાર થયો કે ઓહો, પ્રજામાંથી પણ આ એક જ પ્રશ્ન એની ચર્ચાઓ થાય કે રાજાએ હજુ સુધી અમને કોઈ ઉત્તરાધિકારી નથી આપ્યો. એક બાર ભૂપતિ મન માહી, એક બાર ભૂપતિ મન માહી, ગ્લાની મોર સુત નાહી, ગાની મોરે સુત નાહી, હો ભય ગ્લાની મોર સુત નાહી, ગાની મોરે સુત નાહી. યાજ્ઞવલ્ક મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજ, એક બાર ભૂપતિ મન માહી, ભય ગ્લાની મોરે સુત નાહી. એટલા બધા રાજા ચિંતિત છે. એક બાર ભૂપતિ મન માહી, એક બાર ભૂપતિ મન માહી, ભય ગ્લાની મોર સુત નાહી, ભય ગ્લાની મોર સુત નાહી. એક બાર ભૂપતિ મન માહી, એક બાર ભૂપતિ મન માહી. યાજ્ઞવલ્ક મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, અડધી રાતે મહારાજા દશરથ પગમાં ચાંખડી હોય પહેરી નથી ને એમનેમ ચાલતા થયા. ગુરુના આશ્રમ તરફ ધીમે 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 કરતા કરતા પગલાઓ માંડે. ગુરુ ગૃહ ગયે હું તુરત મહીપાલા, હે ગુરુ ગૃહ ગયા હું તુરત મહીપાલા, ગુરુ ગૃહ ગયે હું તુરત મહીપાલા, હે ગુરુ ગૃહ ગયા હું તુરત મહીપાલા. ચરણ લાગી કરી વિનય વિશાલા, ચરણ લાગી કરી વિનય વિશાલા. ધરહો ધીરહો યહી સુત ચારી, ધરહો ધીરહો યહી સુત ચારી. ત્રિભુવન વિદિત ભગત ભયહારી, હે ત્રિભુવન વિહિત ભગત ભયહારી. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, બરાબર ગુરુના આશ્રમે આવી ગુરુ વશિષ્ઠની આગળ બે હાથ જોડ્યા છે રાજાએ. બાપજી, આખા એ પ્રજાજનોમાંથી એક જ અવાજ સંભળાય કે રાજાએ હજુ સુધી અમને ઉત્તરાધિકારી ન આપ્યો, અમે શું કરીએ? વશિષ્ઠ બાપજી ધીરજ આપતા કહે છે કે બેટા દશરથ, રાજન આટલા બધા તમે ઉદાસીન ન થાઓ. ધીરજ રાખો, ધીરજના ફળ હંમેશ માટે મીઠા હોય છે. ધરહો ધીરહો યહી સુત ચારી, ધરહો ધીરહો યહી
સુત ચારી ત્રિભુવન વિદિત ભગત ભયહારી ત્રિભુવન વિહિત ભગત ભયહારી વશિષ્ઠજીએ સલાહ આપી છે કે રાજન શૃંગી ઋષિને રાજ્યમાં બોલાવી પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ કરાવો. દશરથ મહારાજ એના મિત્ર છે લોમપાદ રાજા, એના રાજ્યમાં આ ઋષિ શૃંગી ઋષિ રહે છે. શૃંગી ઋષિ આવી અને રાજન જો યજ્ઞ કરાવે, પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ કરાવે તો તમારે ત્યાં એક નહીં 4 દીકરાઓ થાય. શું વાત છે? હા, દશરથ મહારાજ મનોમન વિચાર કરે છે કે ગુરુ કે એટલે એ વાત તદ્દન સત્ય હોય. ઋષ્યશૃંગ ઋષિને બોલાવી દશરથજીએ યજ્ઞ કરાયો છે. શૃંગી ઋષિ એક પછી એક યજ્ઞમાં આહુતિઓ આપે છે. યજ્ઞના અંતે અગ્નિદેવ હાથમાં હવિષ્યાન લઈ અને પ્રગટ થયા છે. દશરથજીને કહ્યું કે મહારાજ, જો વશિષ્ઠ કछु હૃદય બિચારા, सकल काज उभा सिद्ध तुम्हारा. वशिष्ठ जी ने भगवान यज्ञ नारायण के छे कि आ प्रसाद एना भाग पाड़ी राणीओ ने अन्याय न थाय ए रीते वहेंचणी करो. 3 भाग करी राणीओ ने आपो. आंखो बंद करी राणीओ प्रभु ध्यान धरे એટલામાં આકાશ માર્ગેથી એક સમડી આવી સુમિત્રાના હાથમાંથી જે ખીરનો પ્રસાદનો પડ્યો હતો એ આકાશ માર્ગેથી સમડી આવીને ઉપાડીને લઈ ગઈ. સુમિત્રા રડે, કૌશલ્યા અને કૈકેયી એ પોતાના ભાગમાંથી થોડો થોડો કોળિયો સુમિત્રાના મુખમાં આપે છે. આવી જ્યાં ભાવનાઓ હોય ને ત્યાં જ રામ પ્રગટ થાય. કોઈકનું લઈ લેવાની વૃત્તિ હોય ત્યાં કોઈ દિવસ રામ નો આવે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, સુમિત્રાજીએ પણ એવું કહ્યું કે બેન, તમે બંનેએ મારા મુખમાં એક કોળિયો મૂક્યો અને મારે ત્યાં જો 2 દીકરા થાય તો તમારા 2 દીકરાની સેવામાં મારા 2 દીકરા હું આજથી સમર્પિત કરું છું. ધન્ય છે માતા સુમિત્રા. दिन ते हरि गर्भ ही आए, दिन ते हरि गर्भ माही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, બરાબર જે દિવસથી હરિ ગર્ભ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति पाए. સારી રીતે પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ તો પરિપૂર્ણ થયો. 3 રાણીઓએ પ્રસાદ ગ્રહણ પણ કર્યો છે. પણ હવે માતાઓના શરીરની ક્રાંતિ એટલી બધી તેજસ્વીતા વાળી બની છે. મંદિર મહસબ રાજ હીરાની શોભાશીલ તેજ કી ખાની. એટલો બધો આનંદ છે તારાએ અયોધ્યામાં. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, હવે તો રોજ દેવતાઓ સ્તુતિ કરવા આવી રહ્યા છે. દિવ્ય એવા મંગલ વાદ્યો વાગવા લાગ્યા છે. એક પછી એક દિવસો પસાર થઈ રહ્યા છે.
પવિત્ર કાર્તક માસ પૂર્ણ થયો, માક્ષરની શરૂઆત થઈ છે. પોષ મહાફાગણ અને બરાબર ચૈત્ર મહિનો એ પ્રારંભ થાય છે. પવિત્ર ચૈત્ર સુધી એકમની તિથિ પૂર્ણ થઈ, દ્વિતીયા તિથિ એ શરૂ થઈ છે. ભગવાન શિવ કહે છે કે દેવી, એકમ પૂર્ણ થાય, બીજ શરૂ થાય, બીજ પૂર્ણ થાય, તૃતીયાનો ઉદય થાય. તૃતીયા પૂર્ણ થાય, ચતુર્થી તિથિ એનું આગમન થાય. ચતુર્થી તિથિ પૂર્ણ થાય, પાંચમનો દિવસ શરૂ થાય. આમ કરતા કરતા ચૈત્ર સુધી અષ્ટમીની રાત્રિ પણ પસાર થઈ ચૂકી છે. સારી પ્રકૃતિ આજે એવી હરિયાળી બની, બધી જ દિશાઓમાંથી મંદ મંદ અને સુગંધી પવનો વાઈ રહ્યા છે. દિશાઓ પણ એટલી બધી નિર્મળ અને સ્વચ્છ બની. સમગ્ર માનવ સમુદાયના મન આજે એટલા બધા આનંદથી, એટલા બધા ઘેલા બન્યા છે. સારા એ ઋષિઓ એના અંતરમાં એટલો બધો આનંદ થયો છે. રાક્ષસો જે યજ્ઞોનો વિધ્વંસ કર્યો હતો, એ યજ્ઞોમાંથી આપોઆપ અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયા. આજે સારાએ અવધવાસીઓના જે પુરુષો હતા એના જમણા અંગ ફરક્યા છે. બહેનો જે હતી અયોધ્યાની એના વામ કેતા ડાબા અંગ ફરક્યા છે. આજ સવારની સૂરજની કિરણો પણ એટલી બધી તેજસ્વીતા વાળી. આજનો સૂરજ આજ દરેકને જોવો ગમે. હો નવમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા, નવમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા, હો નવમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા, નવમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા, હો સકલ પછ અભી જીત હરિ પ્રીતા, શુક્લ પક્ષ અભી જીત હરિ પ્રીતા, શુક્લ પક્ષ અભી જીત હરિ પ્રીતા. શ્રી રામ રામ બોલો, શ્રી રામ રામ બોલો, શ્રી રામ રામ બોલો, શ્રી રામ રામ બોલો. રામ રામ બોલો, શ્રી 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 રામ રામ બોલો. શ્રી રામ રામ બોલો, શ્રી રામ રામ બોલો, શ્રી રામ રામ બોલો, શ્રી રામ રામ બોલો. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, આજ નવમીનું પ્રભાત એટલું બધું રમણીય બન્યું છે. ભગવત ભક્તોના મન એટલા બધા આનંદથી નાચી ઉઠ્યા છે. દશરથ મહારાજને પણ આજ આનંદનો કોઈ પાર નથી. આજે સારાએ અવધવાસીઓને એટલો બધો આનંદ છે. અરે ખાલી અયોધ્યા વાસીઓને જ નહીં, ભગવાન શિવ કહે છે કે દેવી, પશુ પક્ષીઓ જેટલા જળચર ભૂચર જેટલા પણ પશુ પક્ષીઓ હતા, એ બધાએ પણ આજ એટલો બધો કલરવ કરી પોતાના ઈષ્ટ રામને જલ્દી બોલાવતા હોય કે બસ પ્રભુ, હવે તું આવી જા, હવે તું આવી જા. મધ્ય દિવસ અતિ શીતલ ધામા, પાવન કાલ લોક વિશ્રામા, મધ્ય દિવસ અતિ શીતલ ધામા, પાવન કાલ
लोक विश्रामे मध्य दिवस अति पावन धामा मध्य दिवस अति शीतन धामे मध्य दिवस अति शीतल धामा मध्य दिवस अति शीतन धामा श्री राम राम बोलो श्री राम राम हो श्री राम राम बोलो 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 श्री राम राम सभी गाइए श्री राम राम बोलो 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 ભગવાન શિવ કહે છે કે દેવી આજે એટલો બધો દરેકના અંતરમાં આનંદ છે પ્રકૃતિ એટલી બધી હરિયાળી બની આજે લતાઓ વૃક્ષો વેલીઓ એટલા બધા આનંદિત બન્યા છે સમગ્ર માનવ સમુદાયની આજે એટલી બધી આનંદની લહેરો ઉઠી રહી સરયુના નીર એવા છનછનાટ કરતા ઉઠી રહ્યા છે याज्ञवल्क्य महर्षि कहे छे कि हे भरद्वाज जी बराबर नवमीना बपोरना मध्याह्ननो समय दवा થઈ રહ્યો બપોરના 11:30 કલાક થઈ દશરથ મહારાજ એને એટલો બધો આનંદ છે આજ અંતર પોતાનું વામ અંગ વારંવાર ફરકી પોતાનું જમણું અંગ વારંવાર ફરકી રહ્યું છે કૌશલ્યા मां कई कई अने माता सुमित्रा एना वाम अंग फरकी रह्या याज्ञवल्क्य महर्षि कहे छे कि हे भरद्वाज जी बराबर एज समय 12 वागानो समय थाय मध्याह्न बपोरे 12 वागे लोको पण बधाय फ्री थईने बैठा छे सौ कोई पोताना कार्यमांथी परवारी अने शांतिथी बैठा छे बराबर एज समये भगवान राम छे ने पूर्ण नवमी तिथि 9 थी मोटो आंक एकेय नथी छे 1 થી 10 લ્યો 10 पेला आगळ मोटा मोटी संख्या कई 9 छे ने 9 छे परिपूर्ण 9 1 9 1 9 થાય ને 8 ને 1 9 થાય એટલે 9 એ પરિપૂર્ણ છે એટલે પરમાત્માએ વિચાર કર્યો કે હું પણ પરિપૂર્ણ છું એટલે મારે પણ હવે 9મી તિથિએ જ પ્રગટ થવું જોઈએ અને 9મી તિથિમાં પણ મધ્યાહનનો સમય ભગવાને સર્વથી શ્રેષ્ઠ પસંદ કર્યો છે याज्ञवल्क्य महर्षि कहे छे कि हे भरद्वाज जी भगवान शिव कहे छे कि हे देवी बराबर 12 वागानो समय थाय आ बाजू चतुर्भुज स्वरूप धारण करी भगवान कौशल्या मैयानी आगळ आम प्रगट थई दर्शन आप्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला जय हो दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मत हारी मुनि मन हारी
અદ્ભુત રૂપ વિચારી એ હર્ષિત મહતારી જય હો મનહારી અદ્ભુત રૂપ વિચારી લોચન અભિરામા તનુ ઘન શ્યામા નિજ આયુજ ભુજ ચારી લોચન અભિરામા તનુ ઘન શ્યામા નિજ આયુધ ભુજ ચારી હો ભૂષણ બનમાલા નયન વિશાલા શોભા સિંધુ ખરા ભારત વર્ષની માં એની તાકાત તો જોવો ભગવાનને કહે કે પ્રભુ ઉભો રહી જા મારે આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ન જોઈએ મારે તો બાલ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી છે પ્રભુ મારે ત્યાં તમે બાળક બની જાઓ ભગવાન કહે કે માં તું જો કહેતી હોય તો તારા પ્રેમને હું એટલો બધો આધીન છું તું કહેતી હોય તો બાળક પણ બનવા હું તૈયાર છું આ પરમાત્મા યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી દેવતાઓ આકાશ માર્ગે પોતાના વિમાનો લઈને ગોઠવાઈ ગયા છે યક્ષ કિન્નર ગંધર્વો આજે પોતપોતાના વાજિત્રોને લઈ એટલા સુમધુર કલરવની સાથે અપ્સરાઓ નૃત્ય કરી રહી છે દેવતાઓ ગાન કરી રહ્યા છે રાહ જોવે કે ક્યારે ભગવાન બાળક બની અને પધારે ક્યારે અમે પુષ્પની વૃષ્ટિ કરીએ માં કૌશલ્યાની વાત સાંભળી અને હે ભરદ્વાજજી પરમાત્માએ તુરત જ બાલ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હુઆ 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 શબ્દ સંભળાયો એક દાસી દોડતી આવી મહારાજ દશરથની આગળ આવીને કહે છે કે મહારાજ બધાય હો બધાય હો દશરથ પુત્ર જન્મ સુનિકાના માનવ બ્રહ્માનંદ કોઈ પણ હરિભક્તો સ્ટેજ ઉપર ચડે નહીં એવી તમામ ભક્તોને ખાસ સૂચના છે કોઈ જન્મોત્સવ દરમિયાન કોઈ પણ હરિભક્તો સ્ટેજ ઉપર ચડે નહીં એવી ખાસ સૂચના યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી દશરથ પુત્ર જન્મ સુનિકાના માનવ બ્રહ્માનંદ સમાના એટલા બધા મહારાજ દશરથ આનંદિત થયા પોતાના ગળામાં સરસ મજાની અમૂલ્ય માળા પહેરી હતી એ લઈને દાસીને આપી કે બધાઈ તે દીધી છે લે આ તને ભેટ આપું દશરથ પુત્ર જન્મ સુનિકાના દશરથ પુત્ર જન્મ સુનિકાના માનવ બ્રહ્માનંદ સમાના માનવ બ્રહ્માનંદ સમાના રામ જન્મોત્સવની આ વ્યાસપીઠ ઉપરથી દરેકને બધાય હો બધાય હો સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી ભગવાનનો જન્મ થતાની સાથે જ દેવતાઓએ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી છે અને ભગવાનના જન્મોત્સવને સારાએ અવધવાસીઓએ વધાયો છે દશરથ ઘેરાનંદ ભયો જય બોલો રઘુનાથ કી દશરથ ઘેરાનંદ ભયો જય બોલો રઘુનાથ કી હો અવધ में आनंद भयो जय बोलो કોઈ પણ હરિભક્તો સ્ટેજ ઉપર ચડે નહીં તમામ ભક્તોને વિનંતી કોઈ પણ ભક્ત સ્ટેજ ઉપર આવે નહીં